السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome my dear sisters. ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Over to Chand Aunty for the tilawat from ayat number 120 to ayat number 122. اوکے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم. صدق اللہ العظیم. Alhamdulillah. So ayat number 120 of Surat Al-Baqarah. آپ سب قرآن کھول لیجئے پلیز. فرسٹ پارے کی آیت نمبر 120 onwards inshallah we'll be studying. What word first? 120. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اور لن ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں تردا راضی ہوں گے. رضا ورڈ نظر آ رہا ہے اس میں. انک
آپ سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والا جو کاف ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر. So Allah subhanahu wa ta'ala says, and never will be pleased with you, O Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Who will never be pleased? Al-Yahudu, the Yahud, Jews. Walan Nasara, and not the Christians too. Nasara. Hatta yahan tak ke, until tattabi'a millatahum, until जब तक आप पैरवी करे उनके मिल्लत की, उनके दीन की. जब तक ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों के दीन को, रिलीजन को फॉलो नहीं करोगे, तब तक वो आपसे राजी होने वाले नहीं. Never. They will not be pleased with you. कौन फरमा रहे? अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं. किससे फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. किसके बारे में? About Yahud and Nasara, that they will never ever be pleased with you. Yes, there is one chance, one condition. If you follow their religion, then only then they will be pleased with you. Okay. Now what is the second portion of the ayat? Qul, say, कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए उन लोगों से. What is the reply? इन्ना, बेशक, हुदल्लाही, बेशक हिदायत अल्लाह की, हुवल हुदा, वही हिदायत है, वही सच्ची गाइडेंस है. कि बेशक गाइडेंस तो अल्लाह की तरफ से है और वही गाइडेंस सच्ची गाइडेंस है, सच्ची हिदायत है. वला इन, और बेशक अगर, इत्तबाअत, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वार्निंग दे रहे. किसको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी. अल्लाह ताला फरमा रहे कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने पैरवी की, अगर आपने फॉलो किया, किसको? अहवाअहुम, उनके डिजायर्स को. If you follow their desires, if you listen to them, if you obey them, बअदल्लज़ी, इसके बाद में. किसके बाद में? बाद का मतलब बाद ही होता है, हम कहते हैं इसके बाद, उसके बाद. किसके बाद? जाअक, कि आ गया आपके पास, मिनल इल्म, इल्म में से, यानी कुरान आ जाने के बाद. तो यहाँ पर इल्म को सर्किल करके कुरान लिखेंगे कि कुरान आ जाने के बाद, ये इल्म अल्लाह की तरफ से आ जाने के बाद अगर आपने उनके डिजायर्स को फॉलो किया, इफ यू फॉलो देयर डिजायर्स आफ्टर दिस डिवाइन नॉलेज हैज कम टू यू, मालक मिनल्लाही, तो क्या होगा? अगर ऐसा किया तो क्या होगा? देखिए, मालक, नहीं होगा, लिए आपके ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं होगा आपके लिए, मिनल्लाही, अल्लाह से, मिन वलियों, कोई वली. वली का मतलब होता है एनी प्रोटेक्टर. वला नस्वीर, और ना ही कोई मददगार, नो हेल्पर. So you will not get any helper, any protector from Allah subhanahu wa ta'ala अगर आपने उनको फॉलो किया तो. अस्तगफिरुल्लाह. So इस आयत में 3 पार्ट्स हैं. Before beginning this, अगर हम पिछली आयत पर जाएं थोड़ा सा, आयत नंबर 119, it is related. 119 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? इन्ना अरसलनाक, बेशक हमने भेजा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ, कुरान के साथ. 2 रोल्स देकर भेजा था, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट वर दे? बशीरा व नजीरा, गुड न्यूज देने वाला और वार्निंग देने वाला. गुड न्यूज किसके लिए? जो अच्छे काम करे, जो ईमान लाए, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी. और नजीरा,
ڈرانے والا, وارننگ دینے والا کہ اگر غلط کام کریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا. It will be punishment, it will be azab, it can be جہنم. تو آپ یہ سوچئے کہ کوئی ایک انسان ہے 40 years of his life, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے فرسٹ 40 years تک کیا اس طرح قرآن کی کوئی بات بتائی تھی, خوشخبری دی تھی, کسی کو وارننگ دی تھی؟ نہیں کیا تھا. جب قرآن نازل ہوا اور آپ پر آپ کو نبوت سے نوازا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سے چینجز آئے؟ یہ 2 responsibilities he started enacting upon these responsibilities, fulfilling these responsibilities. تو آپ یہ سوچئے کہ وہی سوسائٹی ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے, نیک کاموں کے بارے میں بتاتے, حلال اور حرام کے بارے میں بتاتے, اور جہنم سے خبردار کرتے, وارننگ دیتے, گناہوں سے روکتے, تو کیا یہ کسی کو اچھا لگتا ہے؟ جو کوئی یہ کام کرتا ہو وہ انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے کیا؟ نہیں لگتا, isn't it؟ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے اسپیشلی اباؤٹ, دس از اے مدنی سورہ, اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی, آفٹر مائگریشن. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز کہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, in the Medina, the Jews and the Christians, Yahud and Nasara will never be pleased with you. है ना? Why they will not be pleased with you? Because of this responsibility that he was playing, that وہ برائی سے روکتے تھے اور نیکی کی دعوت دیتے تھے, نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو ان کو یہ کام بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. ہاں, وہ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈیلز کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے دین کو فالو کرو تو ہم بھی آپ کے انویٹیشن کو ایکسپٹ کر لیں گے, آپ ہمارے لائف سٹائل کو فالو کرو تو ہم آپ کے لائف سٹائل کو فالو کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے روکا, کس نے منع کیا؟ بتاؤ, ان کو فالو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بیوٹیفل اس کا رپلائی فرمایا اسی آیت میں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو دین آپ فالو کر رہے ہو وہ ہدایت پر نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا اسٹریٹ پاتھ. آپ لوگوں نے اللہ کے دین کو کروکیڈ کر دیا ہے, اس کو بدل دیا ہے اپنے مرضی کے مطابق. دیٹ از وائی وہ اب گائیڈڈ نہیں ہے, وہ مس گائیڈ ہو گئے وہ لوگ. تو اسی لیے آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور وہی ہدایت ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو فالو اونلی Allah's ہدایت, Allah's guidance, and I cannot follow your crooked deen that you have changed as per your desires. سمجھ میں آ گیا؟ اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے اور جو بندہ اس ہدایت کو قبول کر لے. Now, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گائیڈنس دے دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الٹیمیٹم مل گیا. Why? Because آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت معصوم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک اسلام میں آ جائے, ہر ایک کو ہدایت مل جائے. اسی لیے اگر کوئی کچھ آفر کرتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھوڑے سے نرم پڑ جائے تاکہ سامنے والا بھی نرم پڑ جائے اور وہ ہدایت قبول کر لے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹرکٹلی آرڈر کہ اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی بات مانی,
اگر آپ نے ان کی خواہشات، ان کے ڈیزائرز کو فالو کیا. اب یہاں پر ڈیزائرز کی بات کیوں آئی؟ اہواہم، خواہشات کی بات کیوں آئی؟ پچھلے پارٹ میں کیا کہا تھا کہ وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ریلیجن کو فالو نہ کرو، ہے نا، ملت ورڈ تھا. اور یہاں پر ڈیزائرز ورڈ کیوں آیا؟ یس چاند آنٹی. نہیں، I was giving reply of that only کیونکہ ان کے دین کی پیروی نہیں کرنا ہے. ہاں، بیکاز ان کا دین اب اللہ کا دین نہیں رہا، ان کا دین انہوں نے اپنے ڈیزائرز کو بنا لیا ہے، اور انہوں نے اپنے خوشی کے مطابق اپنی آسانی کے لیے اللہ کے دین کو چینج کر دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کے دین، ان کے خواہشات کو، ان کے ڈیزائرز کو فالو کیا، if you listen and obey them and if you join them، اس کے بعد کہ قرآن آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے. Now you have the purest form of religion, the guidance. تو پھر اگر آپ نے پھر بھی ایسا کیا تو آپ کے لیے اللہ کے پاس سے کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ جو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کر ہمارے لیے اس بات کو آیت کے فارم میں قرآن میں نازل فرما دیا کہ ہمیں بھی صرف اور صرف قرآن کو فالو کرنا ہے، حدیث اور سنت کو فالو کرنا ہے. ہمیں بھی کسی کے خواہشات، کسی اور کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں لگنا ہے. پھر کس کو راضی کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. ہماری زندگی ہم کو کیوں ملی ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکے، ٹو پلیز اللہ سبحانہ وتعالی. اینڈ ہاؤ کین وی پلیز اللہ سبحانہ وتعالی؟ ٹیل می. by following the directives given in the Quran and آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور اگر ہم لوگوں کو راضی کرنے جاتے ہیں تو کیا پرابلم ہوتی؟ کیا لوگ راضی ہو جاتے؟ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. بٹ کیا لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے. نہیں، لوگوں کو راضی کرنا cannot be easy because people, they are following their own desires. So every human being has his own choice and desire. تو ہر ایک کو کیسے راضی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اب کوئی کہے گا کہ مجھے بلیک پسند ہے، آپ بلیک ہی پہن کے آؤ. کوئی کہے گا مجھے وائٹ پسند ہے، آپ وائٹ ہی پہن کے آؤ. تو آپ کس کو پلیز کر سکتے؟ کوئی کہے گا کہ آپ اسی طرح اپنی بچوں کی شادی کرو، دوسرا کہے گا نو آپ اس طرح سے کرو. کین یو پلیز ایوری بڈی؟ کتنا کنفیوژن ہے. سو کتنا اچھا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک دین دے دیا، ایک طریقہ دے دیا کہ قرآن کو فالو کرو اور سنت طریقے سے نکاح بھی کرو. اگر ہمارے گھر میں موت ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے، بزنس ہو رہا ہے، ہر طریقہ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادت، ایوری بڈی شوڈ فالو دا سیم ڈائریکٹیوز. پھر کوئی کنفیوژن رہے گا؟ there'll be no confusion. and ہر ایک اسی کو فالو کرے گا انشاءاللہ. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ بھی کریں گے. یہ پرابلم ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ بھی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے اپوزیشن میں کچھ کام کیا اور اسلامی کو فالو کیا اور لوگ تو ناراض ہو رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی لوگوں کو ناراض کریں گے تو ہمارے اوپر مشکل آ جائے گی، ہے نا. Who will help us? Who will stand by us? ایسا کوشچن آتا ہے. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی said here کہ جو اللہ کی بات مانے گا پھر اللہ اس کا دوست بھی اور مددگار، اور جو لوگوں کی بات مانے گا تو پھر اللہ اس کا نہ دوست ہوگا نہ مددگار. Now we have to choose whom do we want as our friend and protector, Allah or people? اللہ. تو پھر صرف اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور لوگوں کو پلیز کرنے کے چکر میں
ہم اپنا نقصان کر لیں گے. اوکے, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا ہمارے لائف سٹائل کا معاملہ, انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا کہ ابھی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اینڈ اگر ہم کسی کو کوئی نیکی کی بات بتاتے ہیں, کسی غلط کام سے روکتے ہیں, تو کیا ہر ایک اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے؟ میجورٹی پیپل نہیں مانتے, اور میجورٹی پیپل ہمارے پیٹھ پیچھے بھی بات کرتے ہیں, سامنے بھی اپوزیشن ہوتا ہے. isn't it? ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہاں, ہوتا ہے. I had heard one lecture, تو وہ باجی کہہ رہے تھے کہ جب تک اپوزیشن نہیں ہو رہا ہے, جب تک لوگ اپوز نہیں کر رہے ہیں, آپ دن پہ ہو اور لوگ آپ کو اپوز نہیں کر رہے ہیں, that means you are going very slow. That means you are going very slow. So it is but natural کہ opposition آئے گا. اب آپ کی اور میری بات تو بہت چھوٹی بات ہے, یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was the best human being ever on the surface of the earth, with the best of mannerism, best of character, isn't it? آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں, he was a best husband, a best father, a best friend, a best son. He was a best businessman when he was busy with business. He was a best shepherd جب انہوں نے بکریاں چرائی. الحمدللہ. تو he was a best politician, we can say. He was a best leader. الحمدللہ. جنگ کے میدان میں he had the best strategies. الحمدللہ. تو ایک انسان جب تک ان کے اندر یہ ساری بیسٹ کوالٹیز ہیں, پھر ان کو کیا لقب ملا ہوا تھا امین کا, that he was the most trustworthy person, اور صادق, always truthful, ہے نا. تو یہ ساری باتیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی انسان کو بتاتے ہیں دنیا میں, irrespective of his faith, کسی بھی انسان کو بتائیں گے نا آپ, تو everybody will agree that yes, he was the best. لیکن جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ he was the messenger of Allah, یہاں پہ objections آنا شروع ہو جاتی ہے, isn't it? ہے نا؟ جی ہاں. ہاں, تو یہی بات ہے کہ اگر آپ کا اور میرا بھی پرسنل لائف میں کوئی یہ کہے کہ she is good in this and she is a good human being and she's got good manners and she speaks well or she cooks well, but جیسے ہی پھر قرآن کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر objections آنا شروع ہو جاتے ہیں. So then what is the issue? پھر ہمیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت. اگر آبجیکشن آ رہی ہے دیٹ مینس آبجیکشن اللہ کے لیے آ رہی, اٹ از اگینسٹ اللہ, ہے نا, نتھنگ پرسنل. تو پھر اسی لیے اللہ نے کیا کہہ دیا کہ پھر تم کو ٹینشن لینا نہیں ہے, آبجیکشن میری وجہ سے ہے, بیکاز آف اللہ اینڈ Allah's religion. اسی لیے اللہ سیڈ کہ میں مددگار ہوں, میں پروٹیکٹر. Now you understand the point? Yes, جی ہاں. Yes, alhamdulillah. Now, ayat number 121. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین, جو لوگ, those people, آتیناہم الکتاب, عطا کی ہم نے ان کو کتاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ لوگ جن کو ہم نے الکتاب عطا کی. دیکھیں صرف اگر کتاب ورڈ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, everybody can see the کتاب word here. If you can just zoom it a bit, Chananti. تو کتاب تو ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ کتاب کی بات ہو رہی ہے, the book.
लेकिन अल किताब है ये, दिस इज नॉट ओनली किताब. अल किताब जब कुरान में आता है, दैट मीन्स अल्लाह की किताब जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई. So the divine book. Okay, that is the difference between kitab and al kitab. It becomes a proper noun, and every al kitab in the Quran is the guidance from Allah. तो वो लोग जिनको अता की हमने, यानी किसने, अल्लाह ने, अल किताब खास किताब, आसमानी किताब, यतलूनहु वो तिलावत करते हैं उसकी. यतलू में तिलावत वर्ड नजर आया आपको? तलू, तलू का मतलब तिलावत. वो तिलावत करते हैं उस किताब की, दे रिसाइट दैट बुक, हक तिलावती ही, जैसे कि हक है उसकी तिलावत का, as it has the right to be recited. They recite the book as it has to be recited. So they fulfill the right of the book. और वो जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, the rights of the Quran, Quran के हक. Is Suraya there? Shall I say? Yeah, you have to say also, if you can search and put it on the screen. हाँ, अभी पहले वर्ड टू वर्ड कर लेती हूँ चांद आंटी, फिर आप कहिएगा. सो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिन जिन लोगों को हमने खास किताब दी, वो किताब का हक अदा करते हैं बाय राइटली रिसाइटिंग इट. लेकिन ये जो तिलावत का मतलब ही हमको समझ नहीं आता. हम समझते हैं तिलावत मीन्स ओनली रीडिंग, रिसाइटिंग, बट तिलावत का मतलब होता है टू फॉलो इट. क्या मतलब है तिलावत का? टू फॉलो इट. हाउ डू यू फॉलो इट? ओनली बाय रीडिंग? हाउ डू यू फॉलो इट? Follow the do's and don'ts. फॉलो का मतलब टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड देन अप्लाई. तो तिलावत के तीनों मीनिंग हमको मिल जाते हैं कि पढ़ना, समझना और अमल करना. मिल गया. अभी तिलावत का मीनिंग क्या है बताइए 3 पॉइंट्स में. पढ़ना, समझना और उस पे अमल करना. वेरी गुड. टू रीड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई. उलाइक वही लोग, युमिनून बिही वही लोग, वो ईमान रखते हैं उस किताब पर. ओके, व्हेन दे फुलफिल द राइट ऑफ द बुक, देन they actually believe in it. वमन यकफुर, अभी ऑपोजिट, और जो इनकार करे, and whoever disbelieves bihi in it, उस बुक को, अल्लाह की किताब का जो इनकार करे, फउलाइक फिर वही लोग, हुमुल खासिरून वही नुकसान उठाने वाले हैं. They will be the losers. Okay, those who do not believe in that book. Allahu Akbar. Now, इस आयत को समझना ये है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का फाइनल मैसेज है हमारे लिए, कि कुरान इज द फाइनल बुक. ओके, एंड दिस इज द फाइनल मैसेज. और इससे पहले कौन कौन सी किताबें आ चुकी है? इंजील, तौरात, जबूर. Yes, if we go in the ascending order, then सबसे पहले आई थी जबूर, जबूर, then तौरात, and then इंजील, and then कुरान. So अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है कि ये कि कौन सी बुक है? This is the last and the final message, last book. और अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे पहले जितनी भी किताबें आई, तो जो जिन लोगों को अल्लाह ने किताब अता की, उन्होंने उसका हक अदा किया. और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कुरान के क्या हक है हम पर. चांद आंटी, नाउ यू कैन से कि कुरान के क्या राइट्स है हम पर, बताइए. 5 हक है कुरान के. नंबर 1, कुरान पर ईमान लाना. नंबर 2, सही तजवीद तिलावत के साथ. 3rd, समझ के पढ़ना. 4th, अमल करना. और 5, तबलीग करना, उसको फैलाना जो हम सीखते हैं. Yes, I'll send it to you, Chand aunty.
so that you can share it. हाँ, अल्लाहु अकबर. So अभी हमने देखे कि कुरान तो हमारे पास है और हम समझते हैं कि हम उस पर ईमान भी लाए, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे फरमा दिया कि जो कुरान का हक अदा करेगा, उसे सही तरीके से पढ़ेगा विद प्रॉपर तजवीद और फिर उस पर अमल भी करेगा, उसे समझेगा, तब ही एक्चुअली वो उस पर ईमान लाया है. ओके, और अदरवाइज फिर हमारा ईमान कितना कमजोर है, और जो ईमान ना लाए वो नुकसान उठाने वाला है. व्हाट नुकसान? क्या नुकसान उठाएगा? जो कुरान पे अमल नहीं करेगा, उसे उस पर ईमान नहीं लाएगा, उसका क्या नुकसान? व्हाट इज खसारा? लॉस. व्हाट लॉस? बर्बादी, जैसे कचरा. ओके, तो उसको हम थोड़ा देखते हैं कि क्या नुकसान है. देखिए, कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस. तो गाइडेंस क्या होती है? व्हाट इज, हु गाइड्स यू? अल्लाह इज गाइडिंग यू, और अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा रहा है. तो जो लोग इस बुक को नहीं फॉलो करते, फिर क्या उनको सही रास्ता मिलता है? नहीं मिलता. देन दे आर कंफ्यूज्ड एंड दे लूज द साइट ऑफ राइट पाथ. फिर वो गलत रास्ते पर चढ़ जाते हैं, और जो गलत रास्ते पे चढ़ेगा तो क्या वो सही मंजिल पे पहुंच सकता है? The destination cannot be right if you lose your track. So ये नुकसान सबसे पहला है कि दुनिया में ही तुम गलत रास्ते पे चढ़ जाओगे, गलत मंजिल पर पहुंचोगे, हर काम गलत होगा. तो जिसका हर काम गलत हो, हर अमल गलत हो, फिर उसकी मंजिल सही कैसे हो सकती? फिर उसे जन्नत कैसे मिल सकती? फिर उसे अल्लाह की रजा कैसे मिल सकती? तो क्या अल्लाह उससे राजी होगा? बिल्कुल नहीं. तो ये उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है. ओके, अल्लाहु अकबर. Put on the screen. यस, जज़ाकल्लाहु खैरा. ये जो हमने देखे कि कुरान के हम पर 5 हक है. नंबर 1, कुरान पर ईमान लाना, to believe in the book of Allah that it is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. नंबर 2, उसे सही तिलावत, सही तजवीद के साथ पढ़ना. नंबर 3, समझ कर पढ़ना, जो अभी हम कर रहे हैं ना, समझ कर पढ़ रहे. जब हम समझ कर पढ़ते हैं तो हमारे अमल में फर्क आता है, फिर हमारे अमल में भी आता है. और जब हम पढ़ने लगते हैं, अमल करने लगते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हम सब लोगों को ये बात बताएं, और फिर नेचुरली वो 5th हक भी अदा होने लगता है कि हम दूसरों को भी बताने लगते हैं. इज़न्ट इट? अल्हम्दुलिल्लाह. और कुरान का हक क्या है? आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कैसे हुआ करती थी? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की तिलावत करते और कोई रहमत के जिक्र वाली आयत पढ़ते, जिसमें अल्लाह के रहमत का जिक्र होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते, पॉज करते. और क्या करते पॉज करके? डू यू नो क्या करते? इसका पता है? बाजी जन्नतुल फिरदौस की आयत आती तो दुआ पढ़ते. मेरा क्वेश्चन क्या है शमी? मेरा क्वेश्चन है कि जब अल्लाह ताला, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते और उसमें अल्लाह के रहमत का जिक्र होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? वो पॉज करते और अल्लाह से रहमत की दुआ करते. हम लोग को सिर्फ जन्नत नजर आती है. दैट इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. बट जब रहमत का जिक्र होता, ऐसी आयतें आती कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉज करते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, इस आयत में आपका जिक्र है कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, तो अल्लाह ताला आप मुझ पे रहम फरमाइए. गॉट इट? फिर जब मगफिरत की आयतें आती, तौबा की आयतें आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से पॉज करते और क्या मांगते अल्लाह से? बताओ फिर. मगफिरत मांगते. मगफिरत. एग्जैक्टली. और फिर
جب ہدایت کی آیت آتی تو پھر سے پوز کرتے اور کیا مانگتے اللہ سے؟ ہدایت. ہدایت. ویری گڈ. جب عذاب اور جہنم کی آیت آتی تو کیا کرتے؟ اس سے بچنے کی دعا مانگتے. ویری گڈ. اللہ سے پناہ طلب کرتے یا اللہ پروٹیکٹ می فرام دس عذاب، ہے نا. الحمدللہ. پھر جب ایمان کی آیتیں آتی تو اور دعا کرتے کہ اللہ میرے ایمان کو اور بڑھا دے. جب علم کی آیت آتی تو پوز کرتے اور پڑھتے، مانگتے اللہ سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. ہاؤ سویٹ، ہاؤ نائس. اس کو کہتے ہیں ٹو وے کنورسیشن، ہے نا. کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ایگزیکٹلی. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب میں اسے پڑھ رہی ہوں تو اٹ شوڈ ناٹ بی ون وے. پھر میں رک جاؤں بیچ میں اور اللہ سے دعائیں کروں. اور ہماری تلاوت کیسی ہوتی ہے؟ ہم جو شروع ہو جاتے ہیں اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتے جب تک یا تو سورہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، یا جب تک پارہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، یا جب تک رکوع کمپلیٹ نہیں ہوتا. نو پوز. تو کیا ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دس از اے کوشچن. اوکے. اللہ اکبر. پھر قرآن کا ایک اور حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. جو اس میں حلال ہے، حلال کو فالو کیا جائے. حرام بتا دیا گیا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کی جائے، ہے نا. سبحان اللہ. جب جنت کا ذکر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کا سوال کرتے، یعنی دعا کرتے. اور جہنم کی آیت آتی تو اللہم اجرنی من النار کہتے. تو ابھی کتنے لوگ اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں پلیز. اچھا، یہ بات ہم نے پہلی بار نہیں پڑھی ہے، بہت بار سن چکے ہیں. بٹ کیا ہوتا ہے، وی آر فورگیٹفل. پھر جب ایسے ریمائنڈرز آتے ہیں پھر ہماری تلاوت میں فرق پڑ جاتا ہے. پھر ہم اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. isn't it؟ الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نہ مانے اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اور جو نہ مانے نقصان اسی کا ہے. تو جو نہ مانے نقصان اسی کا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے شمیم؟ فائدہ. جو ایمان لائے، جو یہ سب کچھ کرے، اسی کا فائدہ بھی ہے. الحمدللہ. سو وی ہیو ٹو چوز بٹوین ہمیں نقصان کرنا ہے اپنا یا فائدہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے یا نقصان کرنے کے لیے؟ فائدے کے لیے. لیکن فائدہ اٹھاتے نہیں ہے نا. وی ڈونٹ نو کیسے اس کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں قرآن کمپلیٹ کر لینا ہی نیکی کا کام ہے. سو انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑے اور الرٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن، اس کا ہم حق ادا کریں گے. isn't it؟ انشاءاللہ. چلے پھر آیت نمبر 122 پر چلتے ہیں. آیت 122. یہاں سے ہمارا رکوع چینج ہو رہا ہے. 14 رکوع کمپلیٹ ہوئے. 15 رکوع فرام 122. یا بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کس کو پکار رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. کیا فرما رہے؟ اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم سب ذکر کرو، تم سب یاد کرو. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو، ذکر کرو. کس کا؟ نعمتی، میری نعمت کا. نعمتی ہوتا ہے نا صرف، تو نعمت ہو گیا پلورل فارم میں. لیکن یا پر زبر ہے نا اینڈ میں، if you can highlight it. نعمتی، تو یہ ہو گئے مائی فیورز، میری نعمتیں. التی، وہ جو. دوز. انعمتو، آئی بیسٹ آؤٹ، جو میں نے عطا کی، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر. انعمتو میں انعام ورڈ نظر آیا؟ انعمتو، حمزہ نون عین میم، انعام. ویری گڈ.
तो अल्लाह ताला याद दिला रहे बनी इसराइल को कि याद करो उन नेमतों को जो मैंने इनाम की तुम पर, those I bestowed upon you people, upon बनी इसराइल। व अन्नी, और बेशक मैंने फज़लतुकुम, फजीलत दी तुमको। फज़लतुकुम नजर आ रहा है, इसमें फजीलत नजर आ रही है बिल्कुल क्लियरली, फजीलत। और फिर कुम का मतलब क्या होता है? तुम। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने फजीलत दी तुमको। व्हाट इज फजीलत? आई प्रेफर्ड यू, आई हैव चोजन यू। रैंक, हायर रैंक दे दिया तुमको। किस पर? अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर, अपॉन द एंटायर यूनिवर्स, जितने भी आलम है उन सब आलमीन पर मैंने तुमको फजीलत दी ए बनी इसराइल। तो याद करो मेरी उन नेमतों को, मेरे उस फजल को। फजल होता है एक्स्ट्रा बोनस बाउंटी, और इनाम होता है फेवर। तो उनको फेवर्स भी मिले और बोनस भी मिला, उनको अल्लाह ने चुन लिया था। तो अल्लाह ताला हमको याद दिला रहे हैं। अभी ये बनी इसराइल कौन थे? याद है किसी को? हम पढ़ चुके हैं आयत नंबर 41 में। याद है किसी को? यहूदी और नसारा। यहूदी और नसारा, इज इट? लेट मी सी, और किसी को कुछ याद आ रहा है? बनी इसराइल कौन थे? Baji, can I try? यस निशात। Baji, the people who Musa alayhi salam crossed the sea and he got with him and they were wandering. That is the Bani Okay. Israel tribe. आंसर किसी का भी रॉन्ग नहीं है, बट ये बनी इसराइल वर्ड कहाँ से आया? देखिए अभी सलमा विल ट्राई। लेट सलमा ट्राई। ईसा सलाम की जो जनरेशन थी कौम वो बनी इस्माइल कहलाई, और इस्माइल Okay. से बनी इस्माइल। आपसे यू आर लिटिल क्लोजर बट आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर। अभी देखिए सुरैया देगी हमको राइट आंसर। यस सुरैया। बाजी इज़राइल अलैहिस्सलाम की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इज़राइल। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। ठीक है, अभी आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है, और जब भी बनी इसराइल का जिक्र आएगा तो इस चीज को बिल्कुल हाईलाइट करके रखिए कि हमने पढ़ चुके हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड टू सन्स, एक थे इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे इसहाक अलैहिस्सलाम। यहाँ तक क्लियर है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड टू सन्स, इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड इसहाक अलैहिस्सलाम। और एक्चुअली उनके और भी बेटे थे, बट ये दो बेटों का जिक्र है यहाँ पर। और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ओके, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनका निक नेम था इजराइल। उनका निक नेम क्या था? इजराइल। तो उनकी जो 12 बेटे थे अभी आगे, वो 12 बेटे क्या कहलाए? चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, बनी इसराइल, इसराइल की औलाद। इज इट ओके नाउ? इज इट क्लियर? हु विल रिपीट दिस? जी, बनी इसराइल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरा बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम। उनका एक बेटा था, हाँ, इसहाक अलैहिस्सलाम। उनका एक बेटा था याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का निक नेम था बनी इजराइल। हाँ, उनके फिर 12 बेटे थे, तो दे आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अब ये क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। देखिए बार बार जिक्र आता है बनी इसराइल का, सो वी शुड नो, दिस शुड बी क्लियर। और ये जो आयत आई है इसके बाद अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयतें शुरू होने वाली है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फिर से उस जनरेशन की तरफ ले गए। ओके, नाउ
इस आयत में अल्लाह ताला याद दिला रहे बनी इसराइल को कि अब ये कौन से बनी इसराइल है, वो बनी इसराइल की जनरेशन्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना में रहते थे. गॉट इट? कि ये डिसेंडेंट्स है याकूब अलैहिस्सलाम के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, लेकिन ये अब उस जनरेशन की बात नहीं हो रही, ये उनके इस जनरेशन की बात हो रही है जो मौजूद है प्रेजेंट, नॉट पास्ट की बात नहीं हो रही है, हिस्ट्री की बात नहीं हो रही. उनकी जनरेशन्स में से जो बच्चे आज मौजूद है, कब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना में. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको एड्रेस करके फरमा रहे कि ए बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, दैट मीन्स ओ चिल्ड्रन ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम. क्यों उनके फादर के नाम से उनको पुकारा गया? बिकॉज याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा फर्मा बरदार थे अल्लाह के. तो अल्लाह ताला ऐसे करके पुकारे कि तुम्हारे फादर बहुत फर्मा बरदार थे, तो तुम्हें भी फर्मा बरदार होना चाहिए. जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर होवे, है ना, एक बाबा का बेटा बार्बर होवे. तो वैसे ही एक नेक फर्मा बरदार नबी का बेटा की औलाद भी नेक फर्मा बरदार होना चाहिए, isn't it? तो इसलिए उनके पेरेंट्स की अच्छाइयों से उनको पुकारा जा रहा है. और फिर अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे कि तुम भूल गए हो, ये पूरी बनी इसराइल की जनरेशन्स में मैंने कितने इनाम किए. क्या क्या इनाम थे उन लोगों पर? सुरैया बता दो तुम्हें, अल्लाह ताला ने क्या क्या इनाम किए थे बनी इसराइल पर? कौन बताएगा? सुरैया, तलवा, शमीम? मन्ना दिए खाने को, आसमान से खाना आया रेडीमेड, फिर वो कोहे तूर को उठा लिया. ओके ओके. मैम उन्होंने पत्थर पे असा मारा और चश्मे फूट गए, उनके लिए पानी का इंतजाम किया. यस, फिरौन से भी बचाया. फिरौन से भी बचाया. ओके, बट आपको पता है सबसे बड़ी नेमत किसी भी कौम के लिए क्या होती है? सबसे बड़ी नेमत ये होती है कि अल्लाह ताला उनके बीच अपना नबी भेजे, अपना मैसेंजर भेजे. सो द प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह इज द बिगेस्ट फेवर, एंड द बुक्स ऑफ अल्लाह, द गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह, ये सबसे बड़ा इनाम होता है, सबसे बड़ी नेमत होती है. तो सबसे ज्यादा नबी, सबसे ज्यादा मैसेंजर्स अल्लाह ने बनी इसराइल में से भेजे थे. इसीलिए अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे हैं कि तुम बनी इसराइल नबियों की औलाद में से हो. याद करो उन फेवर्स को कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच में इतने नबी भेजे और किताबें भी नाजिल फरमाई. जबूर भी उन्हीं में आई, तौरात भी उन्हीं में आई, इंजील में भी उन्हीं में आई. तो तुम लोग तो नबियों वाले लोग हो, किताबों वाले लोग हो, यू हैव सो मच नॉलेज. और अल्लाह ने कैसे तुम लोगों को फजीलत दी थी कि अल्लाह ने हर जगह पर मदद की. जब फिरौन दुश्मन पीछे दौड़ रहा था जान का दुश्मन बनकर, तो अल्लाह ने सिर्फ बचाया ही नहीं दुश्मन से, बल्कि हमेशा के लिए फिरौन और उसके लश्कर को समंदर के अंदर गर्क कर दिया. और इतने बड़े बड़े मौजज़े दिखाए उनको कि समंदर को फाड़ा उनके लिए. कैन यू इमेजिन? टू पार्ट द सी and make a path for them, a solid path from between the sea water. Impossible है दुनिया वालों के लिए to understand, but अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये मौजज़े दिखाए. और ये होती है फजीलत कि सिर्फ दुश्मन से बचा नहीं लिया, बल्कि दुश्मन को उन्हीं की आंखों के सामने हमेशा के लिए खत्म कर दिया. एक और बड़ा मौजज़ा, फिर उनको भूखा प्यासा नहीं रखा, रेडीमेड खाना उतारा अल्लाह ने उनके लिए, फ्री ऑफ चार्ज, बेस्ट फूड फ्रॉम द स्काई. पानी पीने के लिए अभी लाखों के तादाद में थे, सो उनके लिए पानी का इंतजाम किया विदाउट पेइंग एनी वाटर बिल.
no fees for water, free of charge, mineral water, है ना, जहां चाहा वहां पर उनके लिए अल्लाह ने पानी का इंतजाम किया। अल्लाह ताला ने उनके गाइडेंस का, उनके रहने का, खाने पीने का, हिदायत का, सबका इंतजाम किया। और इतनी गलतियां करते थे, अल्लाह ताला बार बार उनको माफ भी करते थे, और अल्लाह ने उनको इतने मौजज़े भी दिखाए, isn't it? तो अब जो है अल्लाह ताला उनको ये क्यों याद दिला रहे, हम भी भूल गए थे ना, हमको भी याद दिला दिया, बट उनको क्यों याद दिला रहे थे? ये कौन से बनी इसराइल को याद दिला रहे थे? उनकी उस जनरेशन को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी, सो दैट दे नो दैट जैसे पहले नबी अल्लाह ने भेजे थे, अभी अल्लाह ताला ने फिर से आखिरी खातिमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया है। तो तुम तो नबियों की औलाद हो, तुम्हारी किताबों में अल्लाह ताला ने ये सारी खबरें पहले से दर्ज कर दी थी, तौरात में भी, इंजील में भी, कि आखिरी नबी आएंगे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे, वो किस इलाके में होंगे, उनकी निशानियां क्या होंगी, उनकी मोहर नबूवत, उनके अखलाक, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके किताबों में सब कुछ बता दिया था। सो अल्लाह ताला उनको यही नेमत याद दिला रहे कि अभी तुम अपनी किताब में से इस नेमत को भी याद करो अबाउट द लास्ट प्रॉफिट, और उनको पहचानो। इस नेमत को अगर तुम पहचानोगे तो और मानोगे तो सब लोग भी मानेंगे, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो बनी इसराइल के लिए था, आपके लिए और मेरे लिए जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो हमें इस आयत पर से क्या सीखना है कि मुझे मेरी लाइफ में जितनी नेमतें मिली है, अल्लाह के जितने फेवर्स मुझ पर है, मुझे भी उन्हें याद करना है। याद करके क्या करूंगी मैं? उसका शुक्र अदा करूंगी। अभी कुरान पाक ही में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर तुम उन सारी नेमतों को जो मैंने तुम पर नाजिल की है, अगर तुम उन्हें लिखने बैठ जाओ, शुमार करने लग जाओ, काउंट करने लग जाओ, तो यू विल नेवर बी एबल टू काउंट देम। इन्यूमरेबल, इनफिनाइट फेवर्स, इजंट इट? क्या कुछ थोड़े से नेमतें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि अल्लाह ने हमें क्या क्या अता किया है, जनरल कॉमन वाली। बाजी एक बोलिए आप। हेल्थ, ओके, और वालिदैन, औलाद, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ओके। निशाद, Free oxygen. फ्री Free ऑफ oxygen. ऑक्सीजन, दिस इज Free वेरी oxygen. गुड। निशाद देखो, अभी पेरेंट्स तो एक माँ ही होती है और एक माँ भी बाप ही होते हैं हर एक के, isn't it? और लेकिन दे आर वेरी प्रेशियस। और चिल्ड्रन भी, हमारे औलाद भी लिमिटेड होती है ना, अभी आजकल 1 या 2 या 3 या 4 है ना, या 5। लेकिन ये जो इसने ब्रीदिंग की बात की, ऑक्सीजन की बात की, तो जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके आज दिन तक मुझे ऑक्सीजन हर पल चाहिए ना, एवरी सेकेंड। तो कितना ऑक्सीजन मैंने ब्रीथ किया है और कितना मुझे चाहिए, तो उसका कौन शुक्र अदा करेगा बताओ? हाउ मेनी tons of liters of oxygen I must have breathed. Alhamdulillah. Very good. Next point, Tazeen. 1 point at a time. बोलिए। अल्लाह ताला ने हम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला ने हमको जमीन और आसमान भी दिया है, ये भी हमारे लिए नेमत है बहुत बड़ी। वेरी गुड। जमीन और आसमान, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। शायदा, अंजुम, अल्लाह ताला ने हमको पानी दिया है। पानी दिया है, एग्जैक्टली। कितना पानी हम पी चुके, कितना पानी हम यूज कर चुके, और आगे कितना पानी की हमको जरूरत पड़ने वाली अस्सलाम है। वालेकुम। यस अस्सलाम शायदा। वालेकुम। वालेकुम बाजी, सलाम। आसमान पे सूरज, चांद और हवा, ये अल्लाह ताला
वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. जमीन और आसमान, फिर आसमान में सूरज, तो जो सोलर एनर्जी हमको मिलती है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी ऑन द अर्थ. एवरी लाइफ रिक्वायर्स सोलर एनर्जी. तो कितनी सोलर एनर्जी अल्लाह ने इस दुनिया में हम सबको दी है, क्या उसको कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? तो इन सारी नेमतों पे हमें गौर करना है. अभी कौन है? अरहान, हाँ बोलिए. यस अरहान. हिना. हेलो, हाँ यस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ, अल्लाह का जिक्र हुआ आयतुल कुर्सी में. अल्लाह का जिक्र जिक्र है किया आयतुल है. कुर्सी में. हाँ, ओके ओके अल्लाह को छू नहीं सकता, ना नींद है ना उसको कोई तकान छू सकती है अपने. ओके ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. बट हम यहाँ पर अल्लाह की नेमतों को काउंट कर रहे हैं. यस हिना. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अल्लाह सलाम. ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और हमें कुरान मजीद दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. यस, ये तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आपको पता है, कुरान पाक में फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया, और एक ही चीज का एहसान जताया अल्लाह ने पूरे कुरान में. फरमाया हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारा रसूल बनाकर तुम पर सबसे बड़ा एहसान किया. यस, तो ये सबसे बड़ी नेमत है. और कुरान के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कि हर उस चीज जिसको तुम जमा कर रहे हो, हर उस चीज से बेहतर चीज है कुरान, अगर तुम उसे जमा कर सको. तो इन दो नेमतों का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है. वेरी गुड, आई वाज वेटिंग फॉर दिस. सो देन which are the two best नेमत, two best favors of Allah? अब बताइए चांद आंटी. कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको दिए. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. यस, और इसके अलावा हम जितनी नेमतें काउंट करते जाए उतनी कम है. मेरी जिंदगी की हर सांस, मेरे बॉडी में कितने सेल्स हैं, एंड एवरी सेल हैज इन्यूमरेबल पार्ट्स इन इट. अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें उतना कम है. सूरे रहमान में अल्लाह ताला बार बार क्या फरमाते हैं? अभी अया अलाए रब्बे कुमान तू कज़्ज़ेबान, तेरी किन किन नेमतों का मैं शुक्र अदा करूं. यस, नहीं, तेरी किन किन नेमतों, मेरी किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे ए जिन और इंस. अल्लाह ताला पूछते बार बार कि मेरी किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे. तो झुटलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बट हम ना उनको काउंट कर सकते हैं. बट यस, हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करना है इंशाअल्लाह. तो हम सब मिलकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.